مضمون ہے غیر اقوام میں شادیاں کرنے کے نقصانات. کیا ہے؟ نقصانات. کیونکہ بائبل ہمیں کہیں بھی نہیں سکھاتی ہے. بائبل ہمیں اس گناہ سے، اس کام سے، اپنے جسمانی خواہش سے منع کرتی ہے. تو ہم نے اب سے کیا کرنا ہے؟ اپنی کمر کیا ہے؟ کسنی ہے. کمر کیا کرنی ہے؟ کسنی ہے. اور نوجوانوں کے اندر اس کلام کو کیا کرنا ہے؟ ڈیلیور کرنا ہے، سمجھانا ہے، ان تک پہنچانا ہے. ہلیلویا. سب آپ لوگ تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ تو آئیے میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل. یہ یسوع مسیح کا انجیلی بیان، آیت نمبر اس کی 8 سے 9 تک. بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاؤں. اگر اس کلام پر غور کرے تو یہ کلام مقدس ازل سے، جب سے خدا کا یہ ویژن تھا کہ زمین اور آسمان کو بنایا جائے، تو یہ اس وقت بھی یہ کلام پہلے سے ہی بیان ہو چکا تھا. لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہوا کیا کہ تباہی ہوئی. نوح کے دور میں تباہی ہوئی. یہاں پر وہاں پر واضح طور پر صاف لفظوں میں لکھا گیا، لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے آ کر بھی تمثیل میں بات کی، کیونکہ غیر اقوام جو تھی وہ اس بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے یسوع مسیح نے مسیح جو نیو مسیح تھے ان سے کلام کر کے کہا کہ اگر تیری آنکھ گناہ کرے، آنکھ کا مطلب ہے بائبل مقدس کے مطابق، تمثیل کے مطابق، کہ بیٹی آنکھ گناہ کرے تو اسے کیا کر پڑے ذرا بیٹا. بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک. 3 چیزوں کی بات ہو رہی ہے تمثیلوں میں: آنکھ، ہاتھ اور پاؤں. بھائی، بیٹا، بیٹی اگر غیر اقوام میں چلی جاتی ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے اسے اپنے گھر سے، اسے اپنے وجود سے کاٹ کر پھینک دے، نکال کر پھینک دے. یہ سب کلام ہے. جن لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر رہے بلکہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں. خدا کو ذرا اونچی آواز میں بولے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم کسی کے خلاف نہیں بات کر رہے، ہم اپنی نیو جنریشن کے لیے جن سے غلطیاں ہو چکی ہیں لیکن اب غلطیاں نہ ہو، ہم ان تک یہ کلام کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، غیر اقوام میں شادیاں کرنے سے نقصان یہ ہے کہ ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. کلام کہتا ہے جو ماں باپ یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ ہے ہمارا، بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے، اسے گھر میں لے آتے ہیں، تو یاد رکھیے گھر پورا تباہ ہو جاتا ہے. جب اس کو لے کر آئیں گے تو دوسری بیٹی بھی کہے گی، سوچے گی کہ انہوں نے اس سے تو گھر میں داخل کر لیا ہے، مجھے بھی یہ گھر میں لے آئیں گے. تو گھر کیا ہوگا؟ سارا دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے پورا بدن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تاریخ ہو جائے گا، اندھیرے میں چلا جائے گا. دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ٹنڈا ہو کر داخل ہو جا. بیٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نکال دے اسے، کاٹ کر پھینک دے. اگر بھائی نے گناہ کیا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، پاؤں کو کاٹ کر پھینک دے، لنگڑا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جا. یہ ہے خدا کی بادشاہی کی باتیں. کسی نے حاصل کرنی ہے
تو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ مسیحیوں، صرف یہ مسیحی مذہب پر واجب ہے۔ مسیحی مذہب کہتا ہے کہ ایک بلڈ، ایک خون، ایک رشتہ، ایک ہی باپ اور ایک ہی اس کا بیٹا ہو، اس کی ماں ہو، ایک ہی بلڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ مسیحی میں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ نکالے خروج کی کتاب، اس کا 34 باب ہے، 15 آیت۔ یہ نئے عہد نامہ کی بات ہو رہی تھی کہ نئے عہد نامہ میں کوئی نیا قانون نہیں نافذ کیا گیا، نئے عہد نامہ میں بھی وہی باپ کا قانون نافذ کیا گیا۔ اور اب یہاں پر خروج میں بھی دیکھیں ذرا، 34 باب ہے، اس کی 15 ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی ایک ایسا نیا عہد باندھ لے، جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے، جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کرے، اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کرے، کوئی تجھ کو دعوت دے، اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے، اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے، اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے۔ اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دے۔ دیکھیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ تیرے بیٹوں کو اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور نقصان ہے غیر اقوام میں شادیاں کرنے کا۔ کلام ایک ہے، زندگی بخش کلام یہی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میری ملکیت، میری قوم، میری امت ایک خالص امت ہو۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح کی بھی عبادت کرنی، خدا کی پرستش کرنی، اور غیر معبودوں کے آگے نہیں جھکنا۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے نا؟ میں نے کوئی اپنے پاس سے بات تو نہیں کہی، یہاں پر پوری ہوگی بیٹا۔ تو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم غیر اقوام میں شادیاں کرو گے تو تمہاری نسل کیا ہوگی؟ دوگلی ہو جائے گی، اور وہ غیر معبودوں کی پیروی بھی کریں گے اور ان کی قربانیاں بھی کھائیں گے۔ تو خدا کو دوگلی نسل پسند نہیں ہے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم نہ اب کوئی ایسا عہد نہ باندھنا جب اس ملک میں جاؤ۔ نکالے میرے ساتھ بیٹا استثناء کی کتاب، اس کا 9 باب ہے، 21 آیت۔ استثناء 7 باب ہے، 3 آیت سے 4 آیت تک۔ وہاں پر نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی شریعت جو ہے وہ حقیقتاً بہت سخت ہے۔ سوچنا بھی یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے گناہ کر دیا۔ پڑھو بیٹا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا۔ اور خدا جب موسیٰ سے کہتا ہے کہ یہ شریعت کی باتیں تو اسرائیل کو سمجھا دے، تو اسرائیل کو جب وہ سمجھاتا ہے اس کے لیے قلم بند کر دیتا ہے۔ یہ
शरीयत नाफिज कर देता है, तो इसका मतलब है कि ऑथेंटिक बात है कि खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो गैर अक़वाम में शादियां कर कर और मसीह का जामा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। उन पर खुदा कहता है कि मैं खुश नहीं हूं। खुदा हुक्म के तौर पर कह रहा है। जरा दोबारा इसको पढ़ना जरा शायद 7 बाब 3 आयत को सॉरी उनसे ब्याह शादी भी ना करना और सुन लीजिए, दोबारा रिपीट इसलिए कराया है कि जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, मसीह उम्मत की कलीसिया के नौजवानों, बेटे बेटियों, कमर कस लो, क्योंकि वक्त जो है वो नजदीक है, वो पहुंच चुका है। आप उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं। आपको चाहिए कि अपनी कमर कस लेनी और अपने खुदा को, अपना वजूद, अपना बदन, अपनी रूह और जान उसके हवाले कर दी और कहें कि खुदा तू हमारी रहनुमाई करना। यह ज़रूरी है। खुदा तू हमारी क्या करना? रहनुमाई करना। तो उसने कहा है कि जब ये वक्त आ जाएगा तो तुम ना घबराना, मैं तुम्हारे चारों तरफ खैमा जन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हमें फिक्र करने की ये ज़रूरत नहीं है कि हमारी मदद, हमारी कोहमत, हमारी सिबर कहाँ से आएगी। हमारा खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे चारों तरफ खैमा सन हो जाऊंगा। ज़बूर 104 में देखें, वहाँ पर कहता है कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे चारों तरफ खैमा सन होगा। ऐसे ही है ना? तो कलाम सच्चा है, कलाम सच्चा है ना? बनी इस्राइल के लिए कितनी मुसीबतें आई, कितनी बार उन्होंने गुनाह किया, लेकिन जब खुदा को उन्होंने पुकारा तो खुदा उनके आगे आगे चलता रहा। मत देखिए दूसरी डोमिनेशन की तरफ, मत देखिए दूसरी अक़वाम की तरफ। कलाम मुक़द्दस कहता है गैर अक़वाम के अंदर शादी करने के नुकसानात, ये नुकसानात हैं। जरा पढ़ो बेटा आगे, इसके 4 आयत तक मुकम्मल करो, 3 आयत से। उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लाना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लाना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगज़िश्ता कर देंगे, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगज़िश्ता कर देंगे, ताकि वो और मबूदों की इबादत करे। यूं खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा। ये बात जाहिर हो गई है कि खुदा को जो बात पसंद नहीं है ये नुकसान है, क्योंकि खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा, वो तुझको जल्द हलाक कर देगा, जैसा सेत के दौर में हुआ। और नूह को खुदा ने रास्तबाज सिर्फ पूरी दुनिया में देखा और खुदा ने कहा कि भाई उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने जिनको पसंद किया उनसे शादियां की और खुदा मालूल हुआ, दिल में गम किया और उसने क्या कर दिया? तबाह कर दिया सबको, क्योंकि तौबा नहीं की थी। उनके दिल क्या थे? वो सख्त पत्थर दिल थे, उन्होंने तौबा नहीं की। नूह कहता रहा कि तौबा करो, तौबा करो, खुदा इस दुनिया को तबाह करने वाला है, तौबा करो, मुनादी करता रहा। लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, और बाबा पागल हो गया जी, बाबा कश्ती बना लिया वे, इन्ने 100 साल लग गए उन्होंने कश्ती बना लिया, बाबा पागल हो गया, कलाम न सुनिया, अमल न किया, और की किता अपने कान बंद कर ले, और की हो गया कि खुदा ने जो क्या सी वो हो गया। तो यहाँ पर भी खुदा कह रहा है कि मेरा गजब तुम पर क्या होगा? भड़केगा। तो हमने क्या करना है? नौजवानों, बेटे बेटियों, आपसे गुजारिश है, अपनी कमर कस लो, आप लोगों की अब तैयारी शुरू कर लो, वर्जिश एक्सरसाइज शुरू कर लो, क्योंकि हमने
ان قانونوں کے خلاف اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ جسمانی اور روحانی دونوں جنگیں لڑ سکیں. ہاللیلویا. جسمانی جنگ یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا، اور روحانی جنگ یہ ہے کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا. جسمانی جنگ یہ ہے آپ کو پکڑوائیں گے، ماریں گے، کوڑے لگیں گے، لیکن ایکسرسائز شروع کر لو. اگر آپ کی ورزش، آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ لوگ آسانی سے جنگ جیت سکتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح نے 33.5 سال کی عمر میں جنگ کو فتح کیا اور موت پر کیا کیا، غالب آ کر موت سے کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. قبر اور موت پر اس نے فتح پائی. مسیحو، یہ سیکھنے کی بات ہے. خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ سے اور بھی باتیں چاہتا ہے، لیکن پہلا بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر معبودوں سے کیا کرنا، بچانا. ان کی عبادت، ان کی پیروی نہیں کرنی. اگر جب آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ اے تے جورو دا غلام ہے، بندہ جڑا نا بڑھی پیچھے چلا کے پھردا ہے. تے جے غیر قوم دی جو تسی شادی کرو گے تے اودوں پھر بڑھیاں دے پیچھے چلنا پے گا. بڑھیاں کہن گی نہیں اج چل ادھروں ہر بار اتوار ادھر بھی جانے ہاں، چرچ جانے اج اس پاسے بھی جا کے ویکھیے کی ہویا. وہ بھی تے عبادت ہی ہے. لیکن خدا کا کلام صرف اور صرف واحد خدا کی عبادت چاہتا ہے. واحد خدا. ہاللیلویا. یہ 4 آیت مکمل ہوگی بیٹا. عزرا نکالیے. عزرا کی کتاب 9 باب ہے، اس کی 21 آیت ہے. یہ نئے عہد نامے میں نہیں، خدا پہلے سے آپ سے چاہتا ہے. پرانے عہد نامہ میں آپ دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں اگر آدم اور حوا سے یہ غلطی ہوئی تو وہ خدا کی بلیسنگ سے باہر نکل گئے. جو اصل ٹھکانہ تھا اس گھر سے وہ باہر نکل گئے. ان کو نکلنا پڑا کیونکہ گناہ کے سبب سے موت آ گئی تھی. اور مرے ہوئے شخص کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اس کو قبرستان میں رکھا جاتا ہے، قبرستان میں چھوڑا جاتا ہے. اس لیے خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکالا اور کہا کہ آدم، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے، یہ زمین تیرے لیے اچھی چیز پیدا نہ کرے گی بلکہ اون اور کٹارے پیدا کرے گی، کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی. پہلے فکر نہیں سی آدم نو کہ میں روٹی کی میں کھاواں گا. پھر بعد فکر ہو گئی کہ تو زمین کو کیا کرے گا، زمین پر ہل چلائے گا اور اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، تو کھیت کی سبزی کھائے گا. نکال. کے لیے ان کی بیٹیاں دی ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں جو خدا کو پسند نہیں تھی. بات انہوں نے، خدا نے حکم جاری کیا، خدا نے منع کیا، اور انہوں نے کیا کیا، پھر بھی خدا کے حکم کو، خدا کے قانون کو، جو دائمی قانون نافذ ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، توڑ دیا. آگے ذرا پڑھو بیٹے. سو مقدس نسل ان کی اطراف کی قوموں کے ساتھ سو مقدس نسل ملت ہو گئی. یعنی سوری دوبارہ پڑھنا. غلط ملت ہو گئی. یعنی کہ وہ مقدس قوم آپ کیا ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جس کے پاس تو ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا. اور یسوع مسیح کہتا ہے تم میرے بغیر باپ کے پاس جا نہیں سکتے. ہم باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتے. ذرا اس کو دوبارہ پڑھو ذرا. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، یہ ماں باپ کا فیصلہ ہوا اور خدا کے حکم کو توڑا، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی. تو آگے کیا ہوا؟ سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ ملت ہو گئی.
सो मुकद्दस नस्ल, खुदा मुकद्दस नस्ल को पसंद करता है, जो पाक है, जो कदूस है, वो आपको मुकद्दस नस्ल समझता है। ऐ वाले मसीह नहीं हथां च कड़े पाए, नंगे पैरी बेड़ियां पाइयां ते टुर पे। किथे जा रहे हैं जी? असीं मेले ते जा रहे हैं, बाबे फरीद के मेले ते जा रहे हैं। असीं बाबा फरीद गंज शकर बुल्ले शाह असीं जा रहे हैं जी। खलत मलत हो गई, नस्ल दोगली हो गई। आप मुकद्दस कौम है, आपका खुदा एक है, आपका बाप एक है, आपका खुदा जो है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है और आपका खुदा है। इसलिए आपका खुदा चाहता है कि मुकद्दस कौम जो है वो सिर्फ एक ही खुदा को अपने नज़दीक रखती है। पौलुस रसूल कहता है कि बेशक ज़मीन और आसमान में बहुत से खुदावंद और बहुत से खुदा हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है। हालेलुया, हमारे नज़दीक एक ही खुदा है और उसका वादा है कि जो बेटे पर ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो जो कौमें गलत मलत होगी वो उनके साथ क्या करेगा? खुदा कहता है कि मेरा गजब उन पर भड़केगा। उन पर क्या होगा? मेरा गजब भड़केगा। ये मुकम्मल होगी बेटा, चल करो इसको। और सरदारों और हाकिमों का हाथ उस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। उस बदकरदारी में सरदारों और हाकिमों का, हाकिम जो है जो मुल्क के कबीलों के हाकिम होते हैं, सरदार वो हैं जो आप तक कलाम पहुंचाते हैं। काहिनों का ये जो फिरका है उन्होंने ये बात को कहा कि ठीक है तुम कर लो, लेकिन इसके बावजूद खुदा का गजब जब भड़का, खुदा ने कहा अपने बंदा मूसा को और उससे कहा कि इनको क्या कर, इन सरदारों को क्या कर, एक जगह पर जमा कर दे। और कितने लोग पासा मारे गए थे उस वक्त इस गुनाह के सबब से? 23,000 जो धूप में खड़े रहे और वबा आई और उन सब को उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए खुदा कहता है कि बनी इस्राएल को बचा ले, ताकि ऐसा ना हो कि वो गजब जो मैं उन पर लाऊं वो क्या हो, सारी कौम को गजब जो है ना वो पसंद कर दे। तो इसलिए खुदा ने कहा कि इन सरदारों को, इन काजियों को वहां पर खड़ा कर दे धूप में। और उस वक्त क्या हुआ? 23,000 लोग जो हैं वो मारे गए। ये गजब था खुदा का, क्योंकि वो इन कामों में मुलव्वस थे। पूरा करो बेटा इसको, हो गया है। नेहमिया की किताब निकालो। ये मैं कोई अपने पास से नहीं, आज मैं नौजवानों से ये बात करने के लिए बड़ी बेताबी से, बड़े टाइम से मैं इस पर गौर कर रहा था कि मैं चाहता था कि नौजवानों तक ये कलाम पहुंचाया जाए। आप अपने अंदर इसको ज़ख़ीरा कर लें, इसको जड़ पकड़ने दें। जब आपके अंदर ये जड़ पकड़ जाएगा तो ये कलाम एक पौधा बनकर आपसे बाहर निकलेगा, और आपके अंदर से जब ये बाहर निकलेगा तो फिर इसके अंदर से फल जो होगा, वो फल जो है जो नौजवान नहीं जानते, नहीं समझते, वो आपसे, इस पौधे से, इस दरख्त से क्या होंगे? फल हासिल करेंगे और कलाम उनकी जिंदगी में भी उतरेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। थोड़ा सा खमीर या 1 तोला खट्टा 100 मन दूध को क्या कर देता है? फाड़ के रख देता है। अगर थोड़ा सा खमीर जो है वो आटे को अगर लगा दे तो सारा गुंदा हुआ आटा खमीर हो जाता है। आपके अंदर ये कलाम होगा, आपके अंदर ये बीज पैदा हो जाएगा, और आप इसको जब जड़ पकड़ने देंगे तो फिर क्या होगा? आपके अंदर से ये कलाम का पौधा उभरेगा। और नौजवानों, आप जब किसी को समझाएंगे, प्रीच करेंगे, टीच करेंगे, प्रीच करेंगे तो वो क्या होंगे? वो समझ जाएंगे। हालेलुया। जरा मेरे से निकाले बेटा नेहमिया की किताब, 13 बाब है, 23 आयत से 25 आयत तक।
सुन लीजिए, ये बेटी अपने पास से नहीं कह रही, ये कलाम के अंदर से बयान कर रही है। जरा दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा बेटा। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशूरी और अम्मोनी और मोआबी औरतें ब्याह ली थी गैर कवाम के अंदर शादियां कर ली। और उनके बच्चों की जुबान आदि अशूरी थी उनके बच्चों की आधी जुबान जो थी वो अशूदी थी। वो यहूदी जुबान में बात नहीं करते वो यहूदी जबान में बात नहीं करते थे, हिब्रू में बात नहीं करते थे। वो किस जबान में बात करते थे? जिन जबानों की जो उनकी मदर लैंग्वेज थी, उनकी माँ की जबान थी, वो जबान में बात करते थे। यानी कि दोगले। वो यहूदियों में नजर नहीं आ, समझ नहीं आती थी कि ये यहूदी है या ये अमूनी है या अमूरी है, कौन सी कौम के हैं। जरा दोबारा पढ़े, नौजवानों तक ये पहुंचाएंगे हम। उनके बच्चों की जुबान आदि अशूरी थी और उनके बच्चों की जुबान आदि अशूदी थी और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते और वो यहूदी जबान में बात नहीं कर सकते थे। जिनके अंदर की जो रूह है वो है गैर कलाम की है, तो वो बाइबल की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो कलाम को जानते नहीं है, उनकी माएं नहीं जानती है। इसलिए ये नुकसान हुआ यहूदियों को। अगर उनकी इब्रानी जबान होती, हिब्रू होती, तो वो खुदा के कलाम को पढ़ते, खुदा के कलाम को जानते। लेकिन वो तो अशूदियों की ज़बान बोल रहे थे, उन्हें इब्रानी ज़बान, हिब्रू ज़बान आती ही नहीं थी। इसलिए ये क्योंकि ये दोगली नस्ल के थे। लगे कबूतर वेखदे हो ना, वो कबूतर असी उन्होंने कहने आ, वैसे उन्होंने कहा जाता कुमरी, कुमरी। और ना स्पीकर होंगे ने, ना वो लंबी उडारी मारते ने, ना वो बाजी च शामिल किए जा सकते ने। वो सिर्फ एको काम जी है, इथों उड़ के उत्थे चले गए, उत्थे उड़ के चले गए। ये होंगे ने दोगली नस्ल वाले कबूतर, कुमरी। तो इत्थे भी उन्होंने दसिया, खुदा के कलाम च दसिया गया है कि उन्होंने अशूदी जबान बोली। खुदा की जिहड़ी जबान सी, हिब्रू इब्रानी जबान सी, लातीनी सी, वो नहीं उन्होंने बोली। उन्होंने गैर कवाम अपने माँ बाप, अपनी नानकियां वाली जबान बोली। ते नानकियां दे तुहानू पता ही है कानून जिहड़े हुंदे ने। अगर यहूदी हुंदे ते दादकियां दी जबान बोलदे, उन्होंने बोली नानकियां वाली। इसलिए जिहड़े नानके रास्तबाज नहीं हुंदे, उन्हां दे वास्ते सारे काम जायज़ ने। जिहड़े नानके रास्तबाज हुंदे ने, उन्हां वास्ते खुदा दा कलाम जिहड़ा है ना, वो जिंदा कलाम है, इस ते अमल करते हैं। हालेलुया, जरा पूरा करो बेटा इसको। बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। मैंने उनसे झगड़ कर उनको लानत की, खुदा ने लानत की। उनमें से बास को मारा और उनके बाल नोच डाले। खुदा ने झंझोलिया यहूदियां नूं जिन्होंने शादियां कीतियां सी। बास ते गर्दन कश हो गए, कर ला जो करना ही, उन्होंने उन्हें मार दिता। ते बास जेड़े सन चुप करके खलोते रहे, खुदा ने उन्होंने बाल नोचे ते झंझोलिया। सुन रहे हो कि मैं उन्होंने की अंजाम किया, तो मैं तुहाडा भी यही अंजाम कर देंगा। और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को, और उनको खुदा की कसम खिलाई उनकी बेटियां, तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और ना अपने बेटों के लिए उनके लिए उनकी बेटियां लेना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। आगे क्या शाहे इस्राइल उन बातों में गुनाह नहीं किया। उन बातों में गुनाह नहीं किया। अगरचे अक्सर
खुदा का बंदा है सुलेमान, नबी है, हिकमत और दनाई उसको दी गई, नींद ही में दे दिया गया, लेकिन जितनी हिकमत और दनाई उसके पास थी उसने सब जो है गैर कौमों में शादियां करके क्या कर दिया, उसको अब जहर कर दिया। मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करो। माओ का सबसे बड़ा किरदार है कि अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं, और नौजवानों का जो यंगस्टर हैं, समझदार हैं, 18 बरस से ऊपर हैं, वो क्या करें, इस कलाम को पढ़ना शुरू करें कि खुदा मुझसे कहाँ पर गलती हुई, मुझे सिखा, हिकमत की बात दिखा मुझे। तो आप जब ये मांगेंगे खुदा से तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो कहता है कि तू अपने मुंह को खूब खोल, मैं तेरे मुंह को खूब क्या कर दूंगा, भर दूंगा कलाम से। फिर आप जहां कहीं जाएंगे, आप यीशु मसीह का नाम लेकर जब कलाम करेंगे तो गैर कौमें आपसे दूर दूर हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, आपसे बहस नहीं कर सकती, आपको गुमराह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी बख्श कलाम ये है। यूहन्ना की इंजील के ऊपर ज़रा गौर करें तो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और उसके ये कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ, और वो कलाम जो था वो उसमें जिंदगी थी। कलाम क्या था, कलाम में क्या थी, जिंदगी थी। और यीशु मसीह जब आया ऐसे मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया, और उसने क्या किया, आकर उन लोगों तक ये कलाम पहुंचाया, और आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह के लोग और फॉलोअर और बाइबल के फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं। हालेलुया। ना कोई तलवार चली, ना कोई जंग हुई, बल्कि क्या हुआ, कलाम खुदा का जड़ पकड़ता रहा, बीज उनके अंदर लगा दिया। सो मेरे अजीजों, मुकम्मल हो गए बेटे, ताकि जरा यीशुआ की किताब 23 बाप निकालें, टाइम थोड़ा है मुझे पता है। यीशुआ 23 बाप है, उसकी 11। बस तुम खूब चौकसी करोगे, बस तुम खूब क्या करो, चौकसी करोगे, खूब चौकसी करोगे, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगज़श्ता होकर वरना अगर तुम किसी तरह बरगज़श्ता होकर उन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेरो शक्कर हो जाओ, और उनके साथ ब्याह शादी करो, और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले। खुदावन तुम्हारा खुदा, यकीन जानो खुदावन तुम्हारा खुदा उन कौमों के लिए तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा। पहले उसने वहां पर मूसा से कहा, जिस मुल्क में तू जाता है वहां 7 किस्म की कौमें हैं, और वहां पर जाकर तू उनके माबूदों को सजदा न करना। जब तेरा शुमार बढ़ जाएगा तो मैं उन कौमों को निकाल दूंगा, लेकिन तू उनके जैसे काम न करना। मैं तेरे बीच में से बीमारी को खत्म कर दूंगा, अस्तकातपन खत्म कर दूंगा, हर तरह की बात तो जो है जो तेरे खिलाफ है उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा पढ़ो बेटा जरा इसी आयत को। यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा। लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਨੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। खुदा कहता है कि मैं तो उन्होंने कट देंगा जो तेरा शुमार बच जाएगा। तो असी अपना शुमार ही घटा लेने, बच्चे ही दोगले पैदा कर देने। आगे जरा बढ़ो। बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े
یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلو کے لیے کوڑے और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होगी। اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوگی اگر آپ ان کو اپنے درمیان بود و باش کرنے دو گے تو اسی خوشی نال سودا لین نہیں جانا نا غیر ہماری دکانوں پہ جانا خوشی نال وہ کہتا ہے کہ میں پڑھو بیٹا मैं कांटों की तरह आंखों में कांटों की तरह होगी। وہ قومیں تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی وہ چپتی رہے گی کسی نہ کسی بات سے यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے जिसे खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے नाबूद हो जाओगे। نابود ہو جاؤ گے ختم ہی ہو جاؤ گے تے 60% میرا خیال ہے کہ میرے ٹاؤن دے وچوں لوگ نابود ہوندے جا رہے ہیں 60% 40% رہ گئے نے جنہاں دا کوئی سرا نہیں وائنی ہے نابود ہو رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس گھر میں جس جگہ پر تم ہو جو سلیمان نے ہیکل تیار کی تھی اس جگہ پر جب دعا کی جائے گی تو میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے لیکن اگر تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو گے تو میں اس گھر کو کیا کروں گا ضرب المثل بنا دوں گا ضرب المثل کا مطلب ہے مثال ضرب المثل بنا دوں گا اور سب آنے جانے والے لوگ کہیں گے کہ یہ گھر جو ہے ضرب المثل جو بنا ہے یہ بنی اسرائیل نے خطا کی ہے تو اس لیے خدا نے اس کو کیا کر دیا کھنڈر بنا دیا ہے جب آپ لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے مہر ٹاؤن کے نام میں یہ مسیحوں کا یہاں پر جو علاقہ ہے کالونی بنی ہے تو آپ لوگ جب یہاں سے نکل جاؤ گے تو نیست و نابود ہی ہوگے نا ضروری نہیں کہ جسمانی طور پہ مرنا ہے پھر تھوڑے قبرستان آبا و اجداد یا قبراں بھی جڑیاں نے انہاں دے حوالے ہو جانے ایسا ہی ہے نا بس اب خدا کا غضب بھڑکے گا ضرب المثل بنا دوں گا مکمل کرو بیٹا اس کو پھر وینڈ اپ کرتے ہیں چار آیت سوری ہاں 13 آیت ہے 13 آیت تک 11 سے 13 تک کمپلیٹ ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے سو خداوند میرے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو نئے عہد نامہ میں صاف لفظوں میں تمثیلوں میں سمجھا دیا ہے آنکھ گناہ کرے اگر آنکھ گناہ کرتی ہے بیٹی اگر گناہ کرتی ہے غلطی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو خدا کہتا ہے کہ اس کو نکال کر پھینک دے نکال کر پھینک دے آنکھ کڑنی آسان ہے نہیں نا لیکن درد برداشت کرنی پڑے گی کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جا ایسا نہ ہو کہ تو دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے تیرا سارا بدن جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے تاریک ہو جائے اندھیری میں چلا جائے سارا گھرانہ جو ہے اس لائن پر چل پڑے اور پھر باپ کا نام و نشان ختم ہو جائے یہ خدا کا کلام ہے حکم ہے تمثیل ہے بیٹا گناہ کرتا ہے کاٹ کر بیٹا بازو ہوتا ہے کاٹ کر پھینک دو کوئی تیرے سنبھالنے والا نہیں ہے گا لیکن میں تیرے سنبھالاں گا صحیح ہے نا میں تجھے سنبھالوں گا اگر تو مسیح میں وفادار رہ کر ٹنڈا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے بھائی اگر کنورٹ ہو جاتا ہے تو بھائی کو کہہ دے کہ بھائی آج سے تیرا میرا رشتہ ختم ہے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے اگر تیرے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے تو میں تجھے قبول کرتا ہوں اگر تیرے نام کے ساتھ مسیح نہیں ہے تو مسیح کے بغیر تو داخل نہیں ہو سکتا خدا کی بادشاہی میں نہ میں داخل ہو سکتا ہوں اس لیے مجھے مسیح یسوع عزیز ہے میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں ہاللیلویہ خدا آپ سب کو برکت دے